Короче, надо бы все проверить. Здоровенько. Сейчас будем проходить. Ну как, я уже начал немного, но на самом деле там еще дофига чего надо сделать. Я только буквально самое-самое-самое начало закончил. Они так много болтают, там просто я чуть с ума не сошел. И да, микрофон у меня всеохватывающий, ненаправленный, поэтому мне приходится по кнопке все это выставлять, иначе весь кряхтеж, пердеж на фоне просто это чудовищно. Вот я могу в другом конце, там, не знаю, пробку от Пепси вертеть, блять, а ее будет слышно. Надо закончить ход, ладно. Я еще толком играть-то не научился. О, можно корабли строить. Сейчас еще, наверное, минуты 2. Технический перерыв и погоним.
Что-то я понять не могу, где звук из игры. Ну, может, вот так сработает, не знаю. Сейчас посмотрим. Нет, не сработало. Так, окей. Reconquest of the Cadian sector can now proceed. However, we cannot leave our holdings without defenses. We should at least deploy an orbital minefield. О, кажется, разобрался со всей этой дробудой. Ну, сейчас будем проверять. Ну, уже, в принципе, можем потопить. We have only just begun. War is replete with opportunity. As ground is seized, new objectives will arise. Let us proceed. We are the Emperor's fist. Let his foes tremble at our coming. Так, короче. Что нам там надо сделать-то, блядь? Опять закончить ход. Окей. The systems we have reclaimed are developing well. Prosperous systems can only be a good thing for our... Ну, тут все обучение. Receiving communication from the Vox relay. It is Lord High Admiral Drang. So the old man's still alive. I told you... Admiral Spire, I trust you stand ready for orders. Always. Good. Understood. Короче, нам надо захватить систему Кадзи, систему Ворнка. Короче.
короче. Можете начать новую кампанию, Некрон. О. Надо сохраниться, я думаю. И выйти в главное меню. Сейчас даже поменяем название немного. Вот, новая компания. О, наконец-то, блять. Вот. Зазерков или типа того. The Tyranids, the great devourer. In all the stars, there has never been a Xenos race more inimical to the survival of mankind. Indeed, they are the bane of all other life. Their origins are but poorly understood. The stuff of rumor and supposition and nightmare. Я догадываюсь, откуда они взялись. The adepts of Mars believe that a single unknowable consciousness guides the Hive Fleets about their voracious purpose. This consciousness knows only unquenchable hunger. Hive ships serve as synapse nodes, spreading the influence of the Tyranid hive mind across the stars. Such is the hive mind's suffocating will that the warp is distorted for light years around. Confusion and terror spread before the Hive Fleet's advance, as dreams darken and madness spreads. As the Hive Fleets advance, the suffocating embrace quenches the Emperor's light and drowns doomed worlds in psychic shadow. But the greatest threat comes from within. Это тиранид. Здесь они еще более-менее такие шагоподобные. Foul creatures known as gene stealers infiltrate unvigilant worlds. A patriarch arises from the population's subverted flesh and projects a psychic beacon to draw the Hive Fleet ever closer. As the Gene Stealer cult grows in power, they emerge from the shadows of their benighted world. Civil war rages, shaking the planet asunder. Then the skies darken with spores and the Hive Fleet's voracious tendrils. The cultists exult at the fulfillment of prophecy and their ascension into the light. Their delusions die with them. Так, ну. There are many Hive Fleets, each but a facet of the immeasurable Tyranid threat. Leviathan is the greatest, and has wrought ruin on a scale never before witnessed. Though the great rift arising from Cadia's ruin has severed many of Leviathan's tendrils, many more remain. Even now, one is surging towards the Eye of Terror. Так, ну окей. Что у нас сейчас какая-нибудь кат-сцена еще на движке игры ждет. Unidentified signals approaching, Admiral. My thanks, Admiral Spire, for bringing more souls to feed the Grandfather's cauldron. I need no support to crush the likes of you. Magos,
Identify those ships. No! Those aren't Imperial! All hands, stand to battle stations. This isn't over. Где мои-то корабли? Ого, наконец-то. Особенно перегрузка-то вот здесь -то прям. Они же вроде как полуживые, какая перегрузка. Ну ладно, посмотрим сейчас. Понимаю, надо вот это вот сюда пророс. Have you a reading on our newcomers? Auspex confirms Tyranid vessels. Vanguard configuration. Tyranids. Emperor's bones. As if we didn't have enough trouble. Reading more vessels inbound, Admiral. Naturally. Likely there's an entire high fleet close by. All vessels engage. But keep your distance, or you'll be torn apart. Так, наверное, приоритетнее. Хотелось попробовать. Должны. Ну, это пиздец. Мне что-то подсказывает, что мы не выйдем. Господи. Хотя корабли с ними. Понятное дело, что таким количеством очень сложно оставаться. Our hull is heavily damaged. Reading cataclysmic structural failings in all forward sections. Fight on! We cannot let them triumph. With respect, sir. We've already won. No sense piling death on top of disaster. You are correct, Commodore. Damn your eyes. Abandoned ship. May the Emperor prove merciful. This is Admiral Spire to all Imperial vessels. The righteous protector is lost. We have encountered a Tyranid Hive fleet. Impossible as it seems, our situation has grown worse. I declare a Category Abraxas Maxima alert.
All able vet. Так, и что нам сейчас глобальную карту покажет? Admiral Spire, certain rumors have reached my ears. Have you a report for... Only that these... I see. I have the matter in hand. As soon as I can requisition an operational ship, I'll see the swarms destroyed. Be not so easily distracted from your goal. A ship you shall have, but the chaos threat at Cadia remains your focus. Yes. Lord Inquisitor, our forward explorers have located a Tyranid by... Not very. Confirmed. And the disrupt... Acknowledged. Какую-то спецоперацию нужно провести. Ну окей. Так. Надо бы кораблей еще построить. Как? Блять, что-то плохо обучение, по-моему, прошел. Ладно, сейчас разберемся. А вот фланты. Так. Добавить корабль нажал или что? Я вообще повис. А вот. Так, ладно, короче, я хочу вот это тормозить. Добавить, как тебе добавить? Господи, можно. Закрыть бы все вот это. А вот. Вот, мешает просто. Но все равно непонятно, если добавляются вообще нет. Вот я их могу уничтожить, как я могу добавить. А, нет доступной верфи, господи. Так. А как верфь построить? Не знаю, ладно, погнали захватывать. Так, тут мы не справимся, тут мы... О, что здесь у нас есть какие-то... Так, и вот здесь... Здесь, наверное, мы можем их строить. Нет, не можем. Херово. Ладно, что мы можем здесь сделать? На флот мы перевели. Так, а тут-то что нам делать? Ладно, закончим ход, посмотрим, что там дальше будет.
Ой, как долго-то, блядь. С ратушки даже подумать не дали. Так, могут сожрать тираниды. Так. Не, ну как я понимаю, надо сожрать здесь какие-то миры, чтобы что-то вообще произошло. Ну что, попробуем? Просто попробуем вот это вот дерьмо захватить. Начать бой. The Imperium of Man. A galaxy-spanning empire in decline. Вот я походил и сразу опять Once humanity stood on the brink of taming the stars. A golden age of light and glory beckoned. But men have ever been prone to temptation and lured to stubborn pride. Now the Space Marines, intended as the vanguard of mankind's ascension, fight ceaselessly to prevent their father's work sliding into ruin. The Adeptus Mechanicus, custodians of wondrous technology, take to the stars in hope of unearthing lost secrets from the very darkest of ages, and to impose the Omnissiah's will upon a scattered galaxy. But nowhere is the Imperium's might more plainly seen than in the vessels of its star-spanning navy. As war rages, colossal warships slip anchor to smite the foe with the righteous fury of the faithful. Such vessels are both Imperium's stalwart shield and gleaming spear, shining in the impenetrable dark of space. It takes more than a man to command such a warship. It takes a hero, strong in will and unflinching of purpose. Without such heroes, the Emperor's light would surely wane. Admiral Spire is one such hero, forged in the hallways of the vaunted Schola Progenium, tempered in the cursed days of Abaddon's 12th Black Crusade. Long has he been lost, but now, freed from the Immaterium's clutches, he returns to shed his blood in the Emperor's cause once more. Any who seek to sweep mankind from the stars must first reckon with Spire. Many have sought his head, all have failed. But one hero alone may not be enough to change the Imperium's fortunes. It will take thousands, even millions, for mankind to reclaim its footing in the Eye of Terror's gaping maw. And millions more to hold it. Such a task will not be easy. Cadia is demon-hunted rubble, and the Imperium itself is scarred, torn in two by the Cicatrix Maledictum. But it is the nature of heroes to triumph in adversity, and of faith to flourish in the dark. Почему это все рассказывают про Империум, когда я, блядь, за тиранидов играю? Мне плевать, какие они там отважные, я их хочу разъебать и сожрать. Как-нибудь так начнем.
Какие лапочки. Разведчик. Из улицы сразу. Круто. Все от этих перегруппировку. Шикарно. Вообще, блин, я что-то думал, что это будет не так похоже. Хотя, блядь, первая часть была, что я там не думал. Я надеялся, что это будет все-таки не в духе пошаговой стратегии. Вообще-то какой-то Total War в космосе, про корабли. Ну да ладно.
Так, что мы можем сделать полезного? Проведите специальную операцию в системе впадина. Впадина. Так, что я должен сделать? Как провести эту специальную операцию? Нужно, короче, сейчас будет сорвать вот здесь флот, отвезти туда и провести вот эту операцию, да? Так, ну окей. Ну, что-то они, по-моему, сильнее, не хило. Ну ладно, попробуем. Is daily in a consumption cycle and vulnerable. Recommend entrapment formation. We will weaken the Ancient One's defenses and neutralize its escort fleet. I concur. We will gather the fragments for analysis once the battle is ended. Very well, but act swiftly. Even now there may be reinforcements inbound. Engaging armaments. Prioritizing kill sequence. А, то есть они будут атаковать вот эту здоровую залупу. Просто отправляемся на перерез вот этого. Что ему хреново тут я гляжу. Нужно его спасти. Давай спасем. Мне кажется, просто способен все делать. Размусолили. Так, откуда стрелять? Что, щами, что ли, стрелять?
We must combine fire and rain the Emperor's fury down upon the abomination. Confirmed. Our real space re-entry was misaligned. Closing on your position now. Faster! We must not fail! Rerouting power to artillery batteries. Gun services uploading bombardment protocols. Сразу бунт везде. Так, еще раз уж Bombardment commenced. Damage patterns fall within expected parameters. Intensify fire. I want that abomination destroyed. Maximum. Trust to the Omnissiah. Уже практически нечто сдерживать это все. Что мы можем сделать? Нахера мы можем здесь сделать? По сути. Гарписы штурмовиками списывались. Несемся. Блять, со всех сторон нахуй пруды буду сделать. Как же? Не, ну, мне кажется. Надо. Не знаю, просто. А может вывезти.
генерит, но яркий стоп. Сейчас мы еще по мозгам пройдемся. Ну, блядь. Все, победа. Потеряв вообще, блядь, все корабли, кроме этого. Я не знаю, нам их вернут, но хотя вряд ли они просто в какой-то кисель, блядь, были разъябаны. Ой. Посмотрим, что будет. Вон просто все вообще под ноль. The task force has fallen silent. Projections indicate total. And this so much for the might of the. Круто. И что дальше? Inquisitor Darkhammer! Already Nemesis Tessera feels the claws of those. On other duties. Well, yes. Indeed. Так. Уничтожить. Так. Что можно сделать? То есть вот сюда вот отправиться, нам вот эту систему сначала занять целиком. А у нас тут проблемки. Так, блядь. Где-то корабли поднимать. Сверх-то появилась. Ну, в основном мы можем только вот так вот фортами пока что, да. Ладно. Попробуем. The fortress Oubliette of Nemesis Tessera was once the Inquisition's most closely guarded secret, a bastion of knowledge and rigor, and a convocation point for the Imperium's most trusted servants. No more. The onset of the 13th Black Crusade set the world awash with treachery and war. Though Nemesis Tessera's dread secrets were stolen, the world itself endured, thanks to the heroism of the Space Wolves and Inquisitor Zero. From the doomed hive world of Chimalomus to the seditious penal world of Avara's Gulag, the sector remains crippled by corruption and heresy. Yet in the forsaken fields of the Obsidian Depths, mutation, madness, and all their damned siblings are curiously absent. It is as if the Obsidian Depths border onto something not yet adequately defined, or perhaps waiting to be discovered. Так, а мне вообще озвучивать вот эти, может, кат-сцены или как это называть?
Так, я захватил систему, но по-прежнему верфи нет. Блять, как. Так, ладно. Что там дает? Здесь мы еще один просто фолс берем, какой-то помощнее. А, никак. Почему? Ну ладно. Да-да-да-да. Ладно, я думаю, сейчас тогда вот это все поедет сюда, здесь, если будет варик, хапнем еще. Вот, нет, ладно, начнем бой. Что не попробовать? Победа. Пойдем вынесем. Что у нас там по заданию? На пути хаосита. Впрочем, плевать, их там мало. Ten 10,000 years have passed since the galaxy burned in the fires of the Horus heresy. 10 millennia since the greatest of the Emperor's Primarchs fell into the grasp of eternal damnation and tore the galaxy asunder. Horus Lupercal may be dead, his body ashes, and his memory the stuff of a cursed legend. But the wounds he wrought yet gape in the hide of an embattled Imperium. For the battle against Chaos knows no end. Many of Horus' servants survived the civil wars, and they have not forgotten their defeat. When the War Master fell, they retreated to the Eye of Terror and waged battle anew. Greatest of these was Abaddon the Despoiler, Horus' greatest living heir. Abaddon took the title of War Master for his own, and embarked upon a long and bloody campaign to succeed where his fallen master had failed. 12 Black Crusades he launched against the Imperium of Man. 12 world-shattering campaigns to forever alter the balance of power. Now, as the millennium draws to a close, a vast armada of traitors slips its moorings as Abaddon launches his 13th and perhaps final strike. As the tide of chaos breaks against the Cadian Gate, the Imperium holds its breath. Faith alone cannot hold back these bleak waters. Only valor will serve.
Поражение. Это грустно. Нетушки, мы загрузим. Я не верю, что мы не в состоянии одолеть вот это вот чучело. Это. Ну, 484 укрепления. Ну, есть у них какие-то укрепления, ладно. Ну и чё? Погнали. Размотаем их. Так, вот наше замечательное войско. Вот это их укрепление. Сейчас мы их разнесем. Мы первым делом разнесем. Чего они такие мощные? Может быть, не имело смысла начинать драку не подукрепление. Сосредоточимся на этом.
этим боком, пиздец. Теперь займемся уже укреплением. Просто изи вин. Автобой проиграл мне просто в ноль. Не знаю, видимо, совсем никакой. Систему захватили, круто. Наверное, на этом ход-то мы закончим. Что-то починить. Починить. Добавить верфь. Дорфи нет, по-прежнему. Ладно, подождем. Тут как бы все равно ничего пока не происходит. Сумма интересного. Так, вот здесь вот. Здесь я не знаю просто, как мы должны это все захватить. Я не представляю, если надо сначала захватить всю вот эту друбуду лишнюю, а потом уже может быть. Ладно, давайте мы с хаосом разберемся в этих системах где-нибудь. Так, ждем. Так, отлично. Но они продолжают там вход выстраивать. Это будет тяжело. Так, мы систему разных захватывали. Дать Бому еще один шанс победа. Тяжко.
работает. Блять, я дебил. Я понял. Ну ладно, чё. Соответственно, сейчас здесь, наверное, он наш сектор отобьет. Сейчас корабли наконец-то сможем строить. Сейчас просто вот здесь вот разберемся и пойдем уже. Настроим вот здесь вот корабли, пойдем уже. Надо чудить. Да, они сейчас захватят эту систему. Что поделать? Так, ладно, попробуем вот этот новый вход в деле. В верфи кулдаун тоже есть, я понял, ладно. Мне здесь как бы без шансов. Я думаю, так понятно. Хотя потери, конечно, неприятные, но ладно. Сейчас в нашем секторе подготовим флот для вторжения в следующий уже, а тот как бы, ну, хоть весь пускай защищает, нам не жалко. Так, то есть вот, добавим этим чувакам. Раз. Так. А здесь вверх в кулдаун, да, так.
нас тут же появилась возможность. Так, где мы тут можем строить? Вот здесь, да? Значит, наймем тогда. Раз, давайте вот уже как-то оборона выстраивается. Но мало, правда, пока что. Так, что может еще сделать? Ничего. Ну ладно. Сейчас он, видимо, отремонтирует корабли, попробует продвинуться дальше. Построить вот сюда вот еще по максимуму. Ну, отправляем так. И, наверное, вот это вот у нас еще тоже сделаем по ударным. Так. Еще у нас не хватит ресурсов или чего-то. Ну ладно, тогда вот этот как самый сильный тоже отправляем. Вот этот самый сильный оказался. Ну да ладно, так. Они там все строятся, давай что-то. Не особо активно, во всяком случае. Здесь, наверное, ставим один флот, так чисто, просто чтобы было. Не знаю, просто чего ожидать. Здесь, наверное, нам еще на один корабль не хватит. Типа все, да. Так, надо что-то помощнее, что-то помощнее, что-то помощнее. Закончим ход. Странно, что только один флот нам можно закинуть. Это очень мало. Представляю, как это будет все отбивать сейчас. Опа, может быть. Никак нельзя. Придется тогда проявлять просто чудеса скиллухи. На скилле сейчас потащим, на скилле. Готов, так. Воронки отодвинуться и просто заняться кораблями. Вначале займемся кораблями, а потом уже посмотрим. Так.
Если он сейчас не пойдет на рожон, а пойдет к своему укреплению, то все это ГГ. Нет, слушай, разведку выставил. Так что шанс в принципе есть. Серверов маловато, поэтому вот это вот сейчас куда-то скрылся. Вот, пока он болтал. Ладно, в принципе. Они вполне реально уже не вернутся. Вот этот может вернуться, вот этот, скорее всего, уже все, уже полностью. Теперь займемся укреплением. Теперь уже точно не наш. Тут без вариантов.
по идее, мы можем, в принципе, с ними справиться. Должны, во всяком случае. Они не очень сильные, корабли у нас мощные. Ну, гораздо мощнее, чем здесь фитилька. Готово. Ну вот, в принципе, с не очень большими потерями всего один корабль вынесли всю эту. Потенциал флота увеличили. Отлично. То есть теперь надо сюда перекинуть. А вот здесь сейчас вот этот слабенький флот еще пополним вот здесь и корабли трапы. После этого вот в Чималамас отправимся, там все вынесем тоже. Ай, блядь, может сейчас по ним что ли ударить? Потому что получается, что это серьезно. То есть, ну я не знаю, что это означает, суть в том, что они просто обезумели, эту херню тут вытворяют. Не, мне кажется, тогда нет смысла ждать их уже сильных, а все это ослабили. Можем просто вот этими. Ну тут больше не помещается. Ну ладно, вот это все тогда на перестройку. Блин, как лагает тут. Вот так и... Нет, вот так вот. Не хватает чуть-чуть. Ну ладно, в принципе, вот так. Оп, и у нас уже один из самых сильных флотов. Может поменять? Что получится? Не получится. В принципе, так, блин, ладно, придется следующего хода ждать. Ничего страшного. Они сейчас нападут, мы как бы удохаем и починимся. Просто все МКГ. Вот, что это просто чучело. Ладно. Сюда, если много флотов не добавит, то все это бред вообще. А он не добавит. Почему вот этот хочу? Ну вот два сильнейших флота, все. Поехали. Не знаю, есть ли смысл вообще. Ну, ладно. Посмотрим на новый корабль просто вот из этих соображений.
визуализация вообще такая себе. Вот что это за лаги были сейчас. Тут не та игра, которая может лагать нечему. То есть у нас... Вот это вот. Да. Все похоже так. Разница. Херня с щупальцами, ладно. Что у него по оборонке? Белый здесь и белый здесь. Ну, то есть, соответственно, нет никакого смысла навязываться. The enemy has seized a strategic area. The enemy has seized a strategic area. Он сам подойдет, да и все. Здесь мы размотаем, потом замесим вот эту всю шляпу оставшуюся. The enemy has seized a strategic area. А тут надо точки захватывать. Хорошо. The enemy has accumulated 25% of strategic points. The enemy has seized a strategic area. The enemy has seized a strategic area. И вот я вернулся. You have seized a strategic area. Жалко не дотягивается вот это вот. Так. Здесь. The enemy has accumulated 50% of strategic points. You have seized a strategic area. А, тут 3 точки.
Это я вот, потому что неопытный, блядь, болван. Ну, ничего, если что. Accumulated 75% of strategic points. You have accumulated 25% of strategic points. То есть, как я понимаю, у него изначально вот эти точки идут. Мы должны захватить 3 сходу, и тогда мы можем как бы его победить. А тут как бы это уже давай до свидания. Окей. Сейчас понимаем. The enemy is close to victory by strategic points. You have seized a strategic area. You have accumulated 50% of strategic points. Не страшно, не страшно. Сейчас все будет по красоте. Вот это нам нужно, да. Я как бы просто, чтобы, ну, уравнять шансы в том плане, что я немного нубоват, буду пользоваться этими всякими сейфлоудами, потому что, ну, не считаю, что честный бой я бы выиграл, потому что, ну, это и так всем понятно, просто я не знал, что нужно делать. Вообще надо было автобитву сейчас жахнуть и не париться. Ну ладно. Так. Где эти точки? Короче, просто сейчас пойдем разнесем. То есть здесь нет никаких точек. Да? То есть в каком принципе тогда генерится вообще этот принцип битвы? Ну ладно. Там, чтобы до прибытия флота разъебались все.
фризы такие просто по красоте. Так, еще парочку. Все, готов. А ну, собственно, что-то да. Изи, ёпта. Что ж, Лигу Легенд захотелось покатать. Admiral Spire, the Cadian Gate can spare you? For the moment. Lord Commander Gilliman has the traitors contained. If only the Tyranids were likewise contained. Kima Lomos has fallen silent. Attempts at investigation have garnered only silence. And the system defensive fleets? There is no response. I believe it is time we prepared the Belial 4 and Medusa sectors for the worst. Так, ну чё? Что дальше нас ожидает? Блять, вот фризы просто меня вымораживают. Тут сейчас опять фриз ловил. При том, что нет причин. One which eclipses that of the traitor onslaught. Even now it threatens belly. So your kind often claims. This was an error. These Xenos wallow in false superiority. I disagree on both counts. The Tyranids are a danger to us all. Only to... Then let me depart as light amidst the void. The sooner Elord is secured, the sooner I may turn my efforts to important matters. As for Medusa, we need no assistance from Xenos warriors. I suppose that... Здесь вот у нас есть ну, варианты есть, как бы куда отправиться. Надо с хаосом здесь разобраться уже, что нет, просто проблем еще нет. В следующем ходу, если вот его зачистим, к чертовой матери, можно будет двигаться на завоевание дальнейшее. Надо еще один флот составить. Да, развивать систему и захватить черт. На мой взгляд, архипримитивно, просто вообще в щи. В целом, не знаю, на данный момент мне видится игра очень слабой в плане стратегии и в плане боевых сражений тоже. Ну так, крайне низкобюджетное добро. То есть, ну, как бы в пятером, наверное, если делать, то да, это достойный результат. Но если крупные студии, то это просто провал. Так, типа сюда не можем попасть по какой-то причине. В чем подвох? Ну, хоть вроде как должны, почему-то не можем. Ну да ладно. Просто раздимся, тоже ровно, никому не мешает. Наверное, сюда отправимся просто.
realm of perpetual gloom that breeds a harsh people. With a dark and polluted sky, Medusa's sun rarely reaches the planet's surface. It is a world of highly unstable geology, with earthquakes and volcanic eruptions constantly reshaping the mountains and seas. The world's resources have long been mined to exhaustion, plundered by the Telstarax, an ancient space station that hangs in orbit to this day. Medusa, then, is a world trapped in the past, marred by old wounds and burdened with pride and fading glory. Yet it remains a powerful symbol, and a weighty prize to he who would claim it. Весь флот мы смогли перевести, захватим и, наверное, вот так вот сюда, потом на Медузу, да? Строить-то особо нехер. Система строительства, я не знаю, это вообще никакая. В принципе, микроменеджмента как такового особо нет. Уровень мобильной игры даже глупее. Ну, такой, причем аркадный. Так, а вот и синюшные гады хотят напасть, да? Причем довольно малыми силами. Ждать дождаться их, тогда в таком случае имеет смысл. Да, наверное, дождемся, разъем вот эти две флотилии, потом третью просто схаваем. Здесь надо, наверное, взять все-таки еще один флот, чисто для защиты сил хаоса. Закончим. Хочу посмотреть на протоссов. The region of space now known as the Eye of Terror was once home to the Eldari Empire. A prideful, sensuous people, the Eldari realized too late the perils of excess. The fourth Chaos god, Slaanesh, was born from their debauchery, its coming heralded by a psychic scream that shook real space to its foundations and devastated the Eldari. The Crone Worlds are all that remain of the Eldari's fallen domain. They are blighted planets, consumed by the spreading unreality of the Eye of Terror, and twisted to new and nightmarish realities. Though the Crone Worlds are overrun by the servants of the Dark Gods, the Eldari have not entirely abandoned them. They cannot, for only here can the treasured Spirit Stones be harvested, and thus the souls of the dying be saved from thirsting Slaanesh. Such expeditions are fraught with peril, for there are few more dangerous places amongst the stars. Many who seek the Crone Worlds do not return. The Eldari have never recovered from the horrors of the Fall. They are a fractured, dwindling population on the brink of extinction. Most dwell aboard star-treading craft worlds, honing their peerless minds along the disciplined paths in the hope of staving off the perils of decadence and thus preventing a second, final catastrophe.
But not all Eldari can bear the rigidity of craft-world life. Some depart their homes, seeking adventure amongst the stars as corsairs. Such lives are fraught with danger, but are also rich with excitement. These outcasts can be found in every corner of the galaxy, blazing a brief but exhilarating trail before madness claims them. The Drakari, too, live outside the structures of the Eldari path. Corrupt and cruel, they keep Slaanesh at bay, not with discipline and spirit stones, but by feasting on the torment of others. Raiders and slavers all, the Drakari are a blight upon the galaxy, as selfish as they are sadistic, as untrustworthy as they are cunning. But in recent days, the barriers between the Eldari factions have begun to crumble, with ever more gathering beneath the banner of one named Ivrain. These Inari keep their beliefs hidden as their intentions. Should they be encountered on the battlefield, caution will serve you well. Здесь надо захватывать точки. Собственно, вот 5. Вижу 5 в всяком случае. Мы ограничимся 3 или 4. Не знаю, почему ограничимся небольшим количеством. The enemy has seized a strategic area. Друг другу, а потом просто всех вот этих бомжей, которые будут прибывать, будем растаскивать концентрированной мощью. The enemy has seized a strategic area. You have seized a strategic area. Вот 2 он взял. You have seized a strategic area. You have seized a strategic area. У него корабль, кстати говоря, довольно слабый. То есть в целом это небольшая проблема, так. Ракеты выглядят.
Они довольно мощно, кстати, так кайтят. The enemy has accumulated 25% of strategic points. Возможность очень качественная. Их уничтожать прочь команды. Теперь займемся. You have accumulated 25% of strategic points. Очень печально уже складывается. Успели. Отлично. Соответственно, там тоже, скорее всего, раз один. Еще остался. You have accumulated 50% of strategic points. Ну все, в принципе, готово. Даже не париться. Все, победа. Так, ну ладно, вот мы посмотрели на этих местных протоссов. Довольно хилые, кстати, ребята. Да, в принципе, все довольно хилые ребята, я не знаю. Орков еще не видел, но не думаю, что тут будет что-то прям такое архи-уникальное. То есть, ну, механики все довольно простые, то есть, хоть и есть какие-то улучшения кораблей, они довольно скучные. Да, кораблей много, но вот именно компания, она такая себе, конечно. Просто набор кат-сцены, ну, заранее предугаданных действий. Тут нету никакого простора для творчества. Типа вот пойти так, сяк. Вот просто за ручку тебя ведут и кат-сценками рассказывают, что происходит. Ну, не знаю. Такое себе, так что я, наверное, сейчас сохранюсь. Выйду в главное меню. Да. Предлагаю посмотреть, не знаю, видео провести какое-нибудь, посмотреть. Что тут есть еще интересного? Какие-то мир кораблей, даров, корсары, хаос, адептус механикус. Ну, короче, 3 фракции империи, 3 фракции ударов. Даже
Да, 3 фракции ударов, хаос, орки, микроны, тираниды и вот какие-то, ну, давай, не знаю, вот за каких-то, за таушки, за орков, за микронов. Ладно, мои любимые это темные эльфы в Вархаммере, поэтому мы будем играть за них. Способность. Пускай будет немножко темная материя. Так, как-нибудь так. Берите флот. Флот карнавала боли. Так. Создать свой флот. Так. Ну и попробуем. Не знаю. Гаснущее солнце. Вот этих вот 4 штучки, 2. Так, такой. Ну, вот этих вот мелких тут дожжу, да, допустим. Можно много, да? Это круто, это хорошо. Нет. Нельзя. Как выставить? Ладно, еще раз флаг. Не знаю, такой. Ну, хорошо. Ну, короче, много флота хер поставишь. Назвать свой флот. Давайте назовем. Так. Назад. Чё? Вот. Пригласить игрока. Компата я могу поставить сюда, нет? Назад. Так, еще раз, битва. Пригласить компута, как я могу это? Не могу компу, что ли, выставить? Ну, это просто пиздец, это провал. В любом случае, на этом, я думаю, First Look стрим я закончу, потому что, ну, если вам нравится вот смотреть, то я могу, в принципе, проходить, но я жду какого-то фидбэка, лайков, там, еще что-нибудь в комментах. Если кому-то есть интерес, то я продолжу. Если же не вижу никакого фидбэка, то я выберу какую-нибудь игру повеселее, по драйвовее. Вот, ну, а также всем спасибо, кто смотрел. До новых встреч.